الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وما بعد. أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي 28 من شهر جمادى الأولى لعام 46 و400 وألف للهجرة، الموافقة 29 من شهر نوفمبر لعام 24 و2000. كعادتنا في ليالي السبت نفتح كتاب الإمامية بزكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، الذي سماه برياض الصالحين، ولم نزل في الباب 23 الذي جاء في الأمر بالمعروف والنهي، أو في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبقي لنا حديثان حتى نختم هذا الباب الذي أخذ منا وقتا طويلا، ولعلنا نختمه الليلة إن يسر الله عز وجل علينا ذلك، فنسأله سبحانه وتعالى أن يؤتينا من فضله العظيم. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette 28e nuit du mois de Jumad al-Oula de l'an 1446, c'est-à-dire le 29 novembre 2024. Comme chaque vendredi soir, nous nous retrouvons avec le livre de l'imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Nawawi rahimahullah, livre intitulé Riyad al-Salihin, le jardin des vertueux, toujours dans le 23e chapitre de ce livre qui traite sur l'obligation d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Il ne nous reste que 2 hadiths avant de pouvoir clôturer ce long chapitre dans lequel nous sommes restés assez longtemps, et nous espérons, Inch'Allah ta'ala, pouvoir les lire tous les 2 ce soir, en demandant à Allah Azza wa Jal de nous donner de sa grâce infinie. Nos lecteurs étant absents, je vais donc lire moi-même, même si j'ai de la ressource ici présent, mais on n'a pas le temps de faire le casting. قال رحمه الله تعالى: الثالث عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، إلى قوله فاسقون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. هذا لفظ أبي داود. ولفظ الترمذي رحمه الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال: لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا. قوله تأطروهم أي تعطفوهم، ولتقصرنه أي لتحبسنه. فجمع المصنف رحمه الله تعالى هنا بين روايتين لحديث واحد رواه الترمذي وأبو داود
كلاهما عن أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والروايتان متقاربتان وبينهما فروق يسيرة. قال رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل. والمقصود بالنقص هنا النقص في الدين، لا النقص في المال ولا في الأولاد ولا في الأعمار، لأن هذا لا يلتفت إليه، وإنما المقصود بالنقص النقص في الدين. فكانوا على هيئة كاملة كما أمرهم الله تبارك وتعالى، ممتثلين أوامره تاركين ومجتنبين نواهيه. فكيف دخل النقص عليهم؟ قال أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع، يعظه ويذكره بتقوى الله. والتقوى أن يجعل العبد بينه وبين غضب ربه وعذابه وقاية بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. وفي الرواية الثانية قال: على نهتهم علماؤهم، لأن الناهي لا بد أن يجتمع فيه من العلم ما يمكنه عن النهي، فليس لكل أحد أن ينهى عن المنكر وأن يعظ الناس، لكن لا بد لمن أراد ذلك أن تتوفر فيه بعض الشروط، منها العلم والحكمة ومعرفة كيفية إيصال الخطاب إلى المخاطب. فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك. وبالإضافة إلى وعظه وتذكيره يبين له حكم فعله، وهذا من الشروط التي ينبغي التحلي بها، وهو أن يبين الناهي الواقع في المحظور حكم فعله حتى يقتنع، لأنه ربما لو وعظ وزجر من غير بيان للحكم لم يقتنع ولم يرتدع، فلا يمنعه ذلك. ثم يلقاه من الغد فيتركه على حالته هذه، ثم يعود إليه من الغد بعد أن طلعت الشمس في يوم آخر وهو على حاله. هذه الجملة غير موجودة في رواية أبي داود، لا أدري أين وجدها المصنف رحمه الله، لعل نسخة توجد بين يديه لم تصل إلينا. وهو على حاله أي لم يتغير، لم ينزجر ولم يرتدع ولم يتعظ، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكله وشريبه وقعيده، أي لا يمنع كون هذا الواقع في المحظور لم يتغير بعد ما زجره ووعظه العالم أن يذهب إليه بعد ذلك ليجلس معه وليأكل معه وليشرب معه. فقوله أن يكون أكيله وشريبه وقعده فاعل بمعنى مفعول، أي مؤاكله ومشاربه تفضل أخي يا بني ومقاعده، أي يزجره فلم ينزجر، فإذا رآه على حالته التي لم تتغير بقي معه وجالسه وأكل معه إلى آخره. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. تقول العرب: ضرب اللبن بعضه ببعض إذا خلطه. والمقصود أن الله تبارك وتعالى خلط بين قلوبهم، فجعل قلب الناهي على شكل قلب العاصي فلم يتميز. وقال شراح الحديث أن الله تبارك وتعالى سود قلب الناهي بشؤم
فعل العاصي، فصارت قلوبهم جميعا قاسية وبعيدة عن الله تبارك وتعالى وعن قبول الحق والخير والرحمة. ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. وذكرنا عند مرورنا بهذه الآية في درس سابق أن المقصود من قوله تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى كل منهما لعنته في الكتب المنزلة عليهما. فذكر الله تبارك وتعالى لعنته على بني إسرائيل في الزبور المنزلة على داود عليه السلام، وذكر أيضا لعنته في الإنجيل المنزلة على عيسى بن مريم عليه السلام. وذكرنا أيضا أن أصحاب السبت الذين خالفوا أمر الله عز وجل مسخوا قردة، وأصحاب المائدة الذين خالفوا أمر الله عز وجل مسخوا خنازير. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. وقال بعض المفسرين أن المقصود أن داود وعيسى عليهما السلام أمرهما الله تبارك وتعالى أن يلعنا بني إسرائيل المخالفين للأمر الواقعين في المعصية، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، بسبب عصيانهم واعتدائهم أي مجاوزتهم الحدود. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ومن تفصيل اعتدائهم وعصيانهم عدم تناهيهم عن المنكر إذا فعلوه، أي إذا فعله بعضهم بمشاهدة الآخرين ولم يقوموا بنهيهم، أو نهوهم في أول الأمر ثم تركوا ذلك النهي وجالسوهم وآكلوهم وشاربوهم كأن شيئا لم يكن، لبئس ما كانوا يفعلون إلى آخر الآية. ثم قال: كلا والله، يعني هذا القول للنبي صلى الله عليه وسلم: كلا والله لتأمرن بالمعروف. وحلي الفعل المضارع بلام التأكيد وختمت بنون التوكيد، وهذا الاجتماع يفيد معنى القسم، وقد سبق بالقسم فيزيده تأكيدا. والله لتأمرن بالمعروف، المعروف شرعا، ولتنهون عن المنكر شرعا، ولتأخذن على يد الظالم أي لتمنعنه من ظلمه إن كانت القدرة عندكم لفعل هذا، ولتأطرنه على الحق أطرا، والفعل أطر بمعنى عاطف وثنى، أي لتميلونه عن الباطل إلى الحق، ولتقصرنه على الحق قصرا، أي لتحبسنه على الحق قصرا، أي لتجبرنه على أن يلتزم الحق. أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض، أي ليخالطن الله تبارك وتعالى بين قلوبكم فلا يبقى بينها تمييز فتكون كلها سواء. أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم، ويكون عاقبة الأمر أن يلعن الله تبارك وتعالى الجميع الواقع في المعصية والذي يراه على تلك الحالة ولم ينهه عن فعله، بل سرعان ما غض الطرف عنه ووافقه على فعله. وقوله لتفعلن كذا وكذا أو ليفعلن الله بكم كذا وكذا يدل على وجوب وقوع أحد الأمرين، إما هذا أو الآخر، لا ثالث لهما. وأما الرواية الثانية فليس بينهما كبير فرق إلا في آخرها. قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا
وهذا يدل على عظمة الأمر وأهميته. فقال لا والذي نفسي بيده، أي لا تنجون ولا تعذرون ولا تحفظون حتى تأطروهم على الحق أطرا. Dans ce 13e hadith, mes très chers frères, qui est en même temps le 198e depuis le début du livre, l'auteur rahimahullah ta'ala nous cite un hadith rapporté par l'imam At-Tirmidhi ainsi que l'imam Abu Daoud rahmatullahi alayhima. Il est aussi rapporté par l'imam Ahmad rahimahullah. D'après Abu Ubaïdah, d'après son père, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu nous dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit Inna awwala ma dakhala an-naqsu ala bani Israël. La première chose qui a fait rentrer la diminution chez Bani Israël. Quand on parle de diminution ici, on parle de diminution dans leur religion, dans leur pratique, dans leur foi. On ne parle pas de diminution sur le plan matériel ou sur le plan social ou sur n'importe quel autre plan. Mais on parle bien sur le plan religieux. Ce qui signifie qu'avant cela, ils n'avaient pas de manque, de manquement. Leur pratique était considérée comme complète. Et ça correspond à cette idée qui est que la foi donc est complète, et lorsqu'il y a des manquements dans notre pratique, des désobéissances, des contradictions, ainsi de suite, ça va avoir comme répercussion sur la foi de la diminuer. C'est ce que Ahlus Sunnati wal Jama'a croit, c'est que la foi augmente avec les bonnes actions et diminue avec les mauvaises. Et il y a un hadith dans lequel les Sahaba radiyallahu anhum nous disent que le prophète avait une chamelle, alayhi salatu wassalam, imbattable à la course. Tous ceux qui défiaient cette chamelle-là, avec leurs chamelles respectives, perdaient. Un jour, il y a un bédouin qui vient et il défie le prophète alayhi salatu wassalam avec sa chamelle. Alors les Sahaba radiyallahu anhum sont impatients de voir cette course. Et la course a lieu et la chamelle du prophète perd. Alayhi salatu wassalam. Et là les Sahaba ils sont anéantis. Comment ça, la chamelle du prophète perd? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit في معناه يأبى الله إذا رفع شيئا إلا أن يضعه. Yani Allah tabaraka wa ta'ala refuse, lorsqu'il élève quelque chose, de ne pas le rabaisser. Le seul qui a le droit à l'élévation totale et absolue et complète et définitive et éternelle, c'est Allah Azza wa Jalla. Quant à autre que lui, quel que soit le degré d'élévation qu'il peut atteindre, tôt ou tard, il le perdra et il connaîtra la diminution après avoir été complet. Et l'être humain, il est comme ça. Allah, il nous crée et on est des enfants, des bébés, incapables, impuissants et dépendants. Puis, les années passent et on évolue et on progresse jusqu'à atteindre notre maturité. Maturité qu'on atteindra à 40 ans, pardon. Il faut arriver à 40 ans, à l'image de quelqu'un qui escalade une montagne, il arrive au sommet, et bien tout ce qui monte finit par descendre. Et donc, on engage la deuxième partie du voyage, qui est la descente. Et donc, à partir de là, eh bien, on régresse et on perd en puissance et en intelligence et en perception jusqu'à en être dépourvu et mourir. Comme Allah dit dans le verset, Allahu alladhi khalaqakum min da'f, thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwah, thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shaybah. Allah est celui qui vous a créé faible, puis après vous avoir rendu faible, il vous donne la force, puis après vous avoir donné la force, il vous donne la vieillesse et la faiblesse. Et donc, tout ce qui arrive au plus haut point, tout ce qui se retrouve complet finira par
descendre et par devenir incomplet. Les Arabes disent biqadri as-su'ud yakunu as-suqut, et la chute sera proportionnelle à l'élévation. Plus tu t'élèves, plus la chute sera longue. Et en particulier quand le temps qu'il t'a fallu pour t'élever était trop rapide. C'est Allah Ta'ala qui a choisi que l'être humain atteigne son point culminant à 40 ans. Il faut 40 ans pour arriver à ta maturité. Mais il y en a qui veulent sauter les étapes et les brûler et arriver à ce point-là avant d'arriver à 40 ans. Et généralement, ce sont ce genre de personnes qui n'arrivent pas à destination. À la kulli hal, on revient à la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. La première chose qui a fait rentrer la diminution chez Banu Israël, c'est quoi? كان الرجل يلقى الرجل فيقول. Il dit l'homme en rencontrait un autre. Donc là, ici, c'est un terme général. Dans la version de l'imam At-Tirmidhi, rahimahullah, il a dit Nahathum ulama'uhum. Leurs savants interdisaient les autres qui n'étaient pas des savants et qui faisaient des péchés notamment publiquement. On a dit plusieurs choses. Que les savants n'étaient pas des gens qui péchaient publiquement et que ceux qui interdisaient aux autres de faire le mal qu'ils accomplissaient étaient des savants. Et quand on parle d'être un savant ici, il faut comprendre celui qui connaît le jugement des actions et qui sait quelles sont les règles à respecter pour interdire ceux qui les accomplissent, ces actions-là. Donc ici, il le voit faire du mal, il lui dit, oh toi, crains Allah, ittaqillah, mets entre toi et sa punition et sa colère une protection en exécutant ses ordres et en délaissant ce qu'il a interdit. C'est ça le taqwa. Et quand tu vois quelqu'un faire un mal, eh bien tu dois l'appeler à craindre Allah, car le mal qu'il fait peut provoquer la colère d'Allah Azza wa Jal et donc le faire mériter sa punition. Donc mets entre toi et cette colère et cette punition une protection qui n'est autre que l'obéissance. Et arrête donc de faire ce que tu fais. Puis il lui dit فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكَ, car cela n'est pas licite pour toi. Ce qui signifie qu'il connaît le jugement et qu'il l'en informe. Ce qui appuie le fait que c'est un savant. Car il ne va pas se contenter de dire aux gens ne fais pas ça. Mais il va leur expliquer pourquoi. Car cela n'est pas licite. Et ça revient en condition qu'on a cité de nombreuses fois durant la lecture de ce chapitre-là. Comme quoi, celui qui ne connaît pas le jugement des actions, ou bien le consensus, ou bien les divergences, ou bien les règles à respecter dans justement le fait d'ordonner le bien ou d'interdire le mal, ne doit pas rentrer dans ce domaine-là. Donc il lui parle, il voit quelqu'un faire un mal et il l'appelle à l'ordre. Il le rappelle à l'ordre. Puis il le quitte. La journée passe et il le retrouve le lendemain, cette personne-là qu'il a exhorté la veille, exactement le même. Il n'a pas changé. Il n'a pas pris l'exhortation donnée, l'interdiction déclarée au sérieux. Et il n'a rien changé de ses actions. Il continue encore de faire le mal qu'on lui a interdit de faire publiquement sans se soucier des conséquences. Et là, normalement, le croyant va changer de comportement avec la personne. On a un hadith rapporté par Abu Daoud d'après Abdullah ibn Mughaffal radiyallahu anhu. Il a vu un homme tout seul, assis dans un chemin avec des petits cailloux devant lui, yahdif. C'est-à-dire qu'il met la pierre entre la phalange du pouce et son index et il l'envoie comme ça. Et là, Abdullah il lui dit La taf'al hada, ne fais pas cela. Car le prophète a interdit de le faire. Alayhi salatu wassalam. فقال إنه لا يقتل الصيد ولا يدفع العدو ولكنه يكسر السن ويفقأ العين. Ne fais pas cela. Car le prophète l'a interdit, alayhi salatu wassalam. Jeter des pierres de cette façon-là ne repoussera pas l'ennemi et ne tuera pas le gibier. Par contre, il peut crever un œil ou casser une dent.
Il part, il le laisse. Le lendemain, Abdullah radiyallahu anhu passe par le même chemin. Et il voit le même homme en train de faire la même chose. Il lui dit, أخبرك أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأراك تخذف من جديد والله لا أكلمك أبدا. Il lui dit, je t'ai informé que le prophète a interdit d'agir ainsi, alayhi salatu wassalam, et je te vois à nouveau continuer à le faire. Par Allah, je ne te parlerai plus jamais. Et on a l'autre hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, d'après Asim ibn Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma, comme quoi son père, Abdullah ibn Omar, a informé des membres de sa famille que le prophète avait interdit, alayhi salatu wassalam, aux hommes d'interdire à leurs femmes d'aller à la mosquée. Et là, un des enfants de Abdullah, il lui dit, Wallahi la amna annahun. Wallah, je vais les interdire d'aller à la mosquée. Et là, Abdullah ibn Omar, il s'énerve et il le frappe dans la poitrine. Je te dis, pourquoi il interdit de le faire? Toi, tu me dis, je vais le faire. Wallah, je ne parlerai plus jamais. Et le plus me débrouille. Et d'autres exemples très nombreux à ce sujet-là. Et ça nous montre que le croyant fait la distinction entre les gens qui tombent dans le péché. Il y a un avant et un après. Au départ, il part du principe où s'il le fait, c'est qu'il ignore le jugement. Alors il lui donne le jugement en lui interdisant de le faire. Puis il le laisse. Et si jamais il le revoit à nouveau agir ainsi, il change de façon de faire. Bien sûr, cette façon de faire, qui a l'air assez radicale pour nous, est à prendre avec des pincettes par rapport aux circonstances et aux individus. Tu es dans un pays musulman où la société, elle est, alhamdulillah, pieuse, et que ce genre de personnes-là sont en minorité, alors oui, on fera preuve de rigueur et de sévérité. Mais à l'inverse, tu es dans un pays musulman ou non musulman, et malheureusement les gens ne sont pas pieux, et que ce genre d'individus sont majoritaires, et que c'est toi qui es minoritaire, tu ne vas pas venir parler aux gens et quand ils ne t'écoutent pas, tu ne leur parles plus. À la fin, tu vas te retrouver tout seul. Et même si c'est un madhab chez les salafs, eh ben reste tout seul. Reste tout seul, isole-toi. Construis une cabane dans la forêt et vis tout seul. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits par les ulama après les 3 premiers siècles de l'Égypte où ils incitaient les gens à s'isoler. Avec le Uzla et d'autres livres de ce genre-là. Al-Muhim, il y a un hadith qui fait la part des choses. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, المسلم الذي يصبر على الناس المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. Il nous dit alayhi salatu wa sallam que le musulman qui côtoie les gens, se mélange à eux et supporte leurs nuisances est meilleur que le musulman qui ne se mélange pas aux gens, ne les côtoie pas et donc ne supporte pas leurs nuisances. Et donc on comprend que les gens ils se divisent en 2 catégories. Il y a ceux qui peuvent côtoyer les gens, supporter leurs nuisances et les appeler au bien et leur interdire le mal. Alors pour eux, ils restent. C'est mieux pour eux de rester parmi eux. Et il y a ceux qui n'ont pas de pouvoir sur eux, ne peuvent pas leur appeler, leur ordonner le bien, leur interdire le mal, et ne peuvent pas supporter leurs nuisances. Alors à ce moment-là, il est mieux pour eux de s'isoler. Ala kulli hal, j'invite mes chers frères, quand ils ont ce genre de hadith, à ne pas se précipiter dans la façon de les accomplir, de les exécuter. C'est pas demain, tu as dit à quelqu'un d'arrêter de faire ci ou d'arrêter de faire ça, et tu n'as pas écouté et que tu ne lui parles plus. Comme je vous ai dit, mes frères, les kulli maqam il maqal. Il ne faut pas se précipiter. Et c'est un signe d'ignorance que de se précipiter à exécuter le texte sans savoir si il correspond aux circonstances dans lesquelles tu te trouves. Et on a déjà vu ensemble qu'on ne peut pas prendre des textes comme ça, les appliquer sans les remettre dans leur contexte. Allah dit dans le Coran وَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ بِالسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Allah dit وَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ. La chasse de la mer et sa nourriture vous sont licites pour vous et les animaux qui vous accompagnent en voyage.
وحرم عليكم صيد البر. Et la chasse des animaux terrestres vous est illicite. Il dit ma dumtum huruma, tant que vous êtes en état de sacralité. Pour le hajj ou la umrah. Si moi je m'arrête avant de dire ma dumtum huruma, tant que vous êtes en état de sacralité, alors je pourrais prétendre que chasser les animaux terrestres est interdit. Et si quelqu'un ignore que le verset continue, eh bien, il y croira. Et là, il faut faire très attention, mes frères, quand vous lisez dans le Coran et la Sunna, aux textes sur lesquels vous tombez, et comment les comprendre et comment les appliquer. Donc il a dit, il le retrouvait le lendemain sans avoir changé. Et on comprend aussi que normalement, le croyant, quand tu l'exhortes, le rappelle à l'ordre, lui ordonne le bien et interdit le mal, ben, il n'insiste pas. Il ne persiste pas. Mais il y en a qui, malheureusement, malgré les rappels et autres, eh bien, ils ne t'écoutent pas. Et on comprend que chez Banu Israël, eh bien, la base, c'est que les gens changeaient après qu'on leur faisait le rappel. C'était une exception. L'inverse, c'était une exception. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Je me souviens, il y a longtemps, je travaillais à l'aéroport de Roissy, et puis il y avait un de mes collègues, un maghrébin, qui aimait bien parler de religion. Et moi, j'avais remarqué qu'il avait une grosse bague qui m'avait l'air dorée et une grosse gourmette. Je vois parler de religion tout le temps. Bon, bah, vu comment il parle de religion, on ne peut pas être de l'or. C'est juste doré et puis c'est tout. Un jour, quelqu'un me pose la question. C'est de l'or ta bague? Il dit ouais. Je dis mais c'est rare de porter l'or. Il dit ouais, je sais. C'est tout. C'est la fin de l'histoire. Et moi, je le regarde comme ça. Je dis mais tu le sais, pourquoi tu la portes quand même? Après, il m'a dit fais des doigts pour moi. Et puis, quelques temps plus tard, je me suis aperçu qu'il ne faisait pas la prière non plus. Quand on priait dans un coin là-bas, et un jour, on n'est pas toujours dans les mêmes équipes, donc je ne voyais pas tout le temps. Un jour, je fais de la prière, viens, on va prier. Il me dit non, sallish. T'as déjà prié? Non, sallish. Comment ça, sallish? Je sais pas, je cherche des excuses, tant comme je peux, il y a bien quelque chose. Non, sallish. Tu t'y attendais pas, celle-là. Sallish, je prie pas. Allah. Toi, tous les jours, tu nous dis, le prophète, il a dit, Allah, il a dit, il faut faire ci, il faut faire ça. Après, il m'a dit la même chose, peut-être pour moi. Et de ce genre d'individus, on en trouve pas mal. Au Maghreb, en veux-tu, en voilà. À chaque coin de rue, t'en as un comme ça. Ala kulli hal. Donc, tu le retrouves, on revient au hadith, le savant, celui qui interdit le mal, celui qui voit quelqu'un sur le mal et qui lui interdit de le faire, le quitte, puis lui retrouve le lendemain, et il le trouve tel qu'il l'a laissé la veille. Il n'a pas bougé, il n'a pas changé, c'est le même. Il fait la même chose. Alors, le comportement qu'il aurait dû avoir à ce moment-là, c'est lui montrer ce qu'on appelle le hubbu fillah, le bughdu fillah. L'amour en Allah et la haine en Allah. La détestabilité en Allah. C'est que moi, j'aime les actions que tu fais quand Allah les a légiférées et agréées, et je déteste les actions que tu fais quand Allah les a interdites et réprouvé. Il y a dans certaines circonstances l'individu, lui, qu'on va aimer ou détester. Est-ce que le musulman déteste en Allah complètement? C'est un musulman. Mais on le détestera proportionnellement, au degré des actions qu'il accomplira. Et à ce moment-là, le comportement il doit changer. Tu ne peux pas te comporter avec lui alors qu'il désobéit à Allah Ta'ala publiquement sans même que cela ne fasse naître chez lui la moindre gêne. Tu ne peux pas. Puis même le fait de désobéir publiquement et de refaire la même action quotidiennement indique un mépris de l'action et un dénigrement.
Et quand bien même le péché en question qu'il accomplirait ne serait pas un grand, se comporter ainsi lui donne le degré du grand péché. Parce que mépriser, dénigrer le péché, le faire publiquement sans se repentir, c'est un grand péché. Et donc tu ne peux pas te comporter avec lui comme si de rien n'était. Et quand tu as ce discours, aujourd'hui, il y a des gens qui disent non, vous abusez, vous, là, avec vos barbes, vous voulez contraindre les gens et leur imposer votre système de vie, etc., etc. Mais c'est marrant quand même. Comment les gens acceptent ce genre de système pour eux, mais pas quand c'est au-dessus d'eux. Mathalan, quelqu'un, une connaissance à toi que tu apprécies, frappe ton petit frère. Est-ce que tu vas te comporter avec lui comme si de rien n'était? Ou bien il tag, je ne sais pas si ça se dit encore, c'est toujours un mot qui existe, il tag, je sais pas moi, la porte de ton garage. Tu vas faire comme si de rien n'était? Ou bien tu le vois braquer l'épicerie à côté de chez toi. Il y aura un changement de relation avec l'individu par rapport à certains actes commis. Et ça, tout le monde l'accepte et l'accomplit. Mais quand toi, tu veux l'appliquer par rapport au non-respect des lois d'Allah Azza wa Jal, alors là, on te montre du doigt en te faisant passer pour un extrémiste radicaliste, intégriste et tout ce qui finit par iste. Ben non, il n'y a pas de différence. Au contraire, se comporter ainsi quand il s'agit de la loi d'Allah Azza wa Jal est prioritaire. Encore une fois, comme je vous le disais, toutes circonstances gardées, hein, comme ça, tu as compris, en faisant attention aux circonstances, c'est ce que je veux dire. Être chez les musulmans, ne pas être chez eux, être en majorité, être en minorité, avoir la supériorité ou être en infériorité, toutes ces circonstances-là doivent être prises en compte et pèsent dans la balance. C'est pour ça, mes chers frères, que Ibn Taymiyyah, dans son livre As-Sarim al-Masloul, fi hukm shatim ar-rasoul, ce livre dans lequel il traite de la question concernant le jugement de celui qui insulte le prophète, alayhi salatu wassalam. Il traite la question, puis à la fin, il clôture le livre avec un chapitre qui a plus ou moins rien à voir avec le livre. Il dit, il parle du Coran mécois et du Coran médinois. Et il parle des circonstances dans lesquelles le Coran a été révélé dans la période mécoise et les circonstances dans lesquelles le Coran a été révélé dans la période médinoise. Après, il dit aux musulmans qui liront son livre de regarder les circonstances de vie dans lesquelles ils se trouvent, quel que soit le pays ou l'époque, et qu'ils regardent. Si elles ressemblent à celles du Coran révélé dans la période mécoise, ils appliqueront ce qu'il y a dans le Coran de la période mécoise. Et si elles ressemblent aux circonstances dans lesquelles le Coran a été révélé dans la période médinoise, alors ils appliqueront le Coran de la période médinoise, par rapport à justement le fait de se comporter avec les autres. مثلا Allah dit dans surat Al-Jathiyah قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. Dit à ceux qui ont cru de pardonner à ceux qui n'espèrent pas les jours d'Allah. Quand on parle de pardon ici, on parle de ne pas réagir au mal qu'ils nous font, de ne pas rendre l'appareil. Et dans le Coran médinois, وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ. C'est ce genre. Donc, comment on va les comprendre? Un, il nous dit pardonner, l'autre, il nous dit de rendre le mal par le mal. Eh bien, on regarde les circonstances. Ala kulli hal, revenons au hadith. Alors, quand ils ont agi ainsi, ils interdisent le mal à ceux qui l'accomplissent, puis, le lendemain, malgré le fait de ne pas voir chez eux de changement, de réforme,
il continue à marcher avec eux, et manger avec eux, et boire avec eux, et s'asseoir avec eux, comme si de rien n'était. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, La tusahib illa mu'mina, wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. N'accompagne qu'un croyant, et que seul un pieux mange ta nourriture. En gros, si ce n'est pas un croyant, ne l'accompagne pas, ne soit pas son compagnon, et si ce n'est pas un pieux, qu'il ne mange pas avec toi. On est d'accord que ce hadith, si on l'appliquait aujourd'hui, on se retrouverait bien seul dans beaucoup de circonstances. Peut-être même que ce serait nous qui serions mis de côté. Et ça, ce hadith-là, donc il existe, il est authentique, il n'y a pas de problème. Dans quelles circonstances l'appliquer? Donc, comme on l'a dit, si on est en majorité et en supériorité, et que ce genre d'individus-là, le seul moyen de les rappeler à l'ordre, c'est de les mettre de côté, ne plus leur parler, ne plus manger avec eux, ne plus les visiter quand ils sont malades, ne pas prier sur eux quand ils meurent, et ainsi de suite, alors oui, ce sera une solution pour les rappeler à l'ordre. Et comme on dit en arabe, akhiru dawa al-kay, le dernier remède, c'est la cautérisation, c'est brûler. Mais avant d'en arriver là, on va essayer d'autres choses. Et donc, à cause de ça, parce qu'ils ont fait abstraction de leur mal, et nous, on regarde combien d'entre nous on dit, moi, c'est pas mes affaires. J'ai même entendu des frères dire, chacun sa tombe. Je sais pas, j'ai cherché dans les livres, je n'ai pas trouvé cette qaïda quelque part. C'est quoi ça, chacun sa tombe? C'est à cause de ça que le mal, il se répand sur terre. Quand tu estimes ne pas être responsable, et donc tu n'as pas à interdire le mal ou à ordonner le bien. Eh bien non, c'est faux. Et tu peux fermer les yeux, ou plutôt faire la sourde oreille. Tôt ou tard, ce mal que tu as refusé d'interdire, il te touchera. Et quand il te touchera, tu crieras au secours et personne ne va t'aider. Jaza'an wifaq. C'est une rétribution conforme à ce que tu as fait toi. Et donc, qu'est-ce que prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils ont agi ainsi, lorsqu'ils ont agi ainsi, Allah les a punis. Comment est-ce qu'il les a punis? Donc, si on traduit littéralement, on dira qu'il a frappé les cœurs des uns avec les autres. Les cœurs des autres. Les cœurs des uns, ceux qui ont fait les péchés. Les cœurs des autres, ceux qui leur ont interdit. Donc là, il y a deux groupes. Il y a ceux qui font le mal, il y a ceux qui l'interdisent. Il y a un troisième groupe. Il y a ceux qui ne font pas le mal et qui n'interdisent pas. Ceux qui tournent. Ceux qui gardent le silence. Et Allah, il a frappé les cœurs des uns avec les cœurs des autres. Cette expression arabe, elle veut dire mélanger. Il les a mélangés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les cœurs de ceux qui interdisaient le mal n'étaient pas touchés par le péché, n'étaient pas pervertis par le péché. L'image d'une tache qui viendrait salir un drap blanc. Mais en fermant les yeux sur le mal des autres et en arrêtant de leur interdire et en les côtoyant comme si de rien n'était, alors, à force de se côtoyer, ils se sont mélangés. Et quand les cœurs se mélangent, qu'est-ce qui se passe? On ne peut plus les distinguer. Et puis, ils sont tous devenus les mêmes. Les cœurs des pécheurs et les cœurs de ceux qui n'ont plus interdit le mal. Puis, il a lu le verset où Allah Ta'ala dit لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ. On a déjà vu ce verset précédemment. Ceux qui ont mécru chez les fils d'Israël furent maudits sur la langue de Daoud et de Isa, fils de Maryam. On avait vu qu'est-ce qu'Allah Ta'ala voulait dire à travers sur la langue. Et là, il y a deux avis qui reviennent. Le premier, c'est explicite, c'est que ceux qui ont mécru chez Banu Israël furent maudits par Daoud et par Isa alayhima as-salam. Ils ont imploré la malédiction d'Allah Ta'ala sur eux. Et l'autre avis, ala lisan, sur la langue, c'est-à-dire
sur ce qui leur a été révélé et sur ce qu'ils ont récité de cette révélation-là. Donc Daoud alayhi salam, Allah lui a révélé Al-Zabour, les psaumes, et Isa alayhi salam, Allah lui a révélé Al-Injil, l'évangile. Et donc on trouve dans l'évangile et dans les psaumes la malédiction d'Allah Ta'ala sur ceux qui ont mécru chez Banu Israël. Puis après Allah Ta'ala dit ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. Pourquoi? Parce qu'Allah il les a maudits. Car ils ont désobéi et ont transgressé. Et comment est-ce qu'ils ont désobéi? Et quelle fut leur transgression? كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ. Ils ne s'interdisaient pas mutuellement le mal qu'ils accomplissaient. C'est pour ça qu'ils ont été maudits. C'est ça leur désobéissance. Et c'est ça leur transgression. Puis après que le prophète a lu ce verset, alayhi salatu wassalam, il a dit, Kalla, non, par Allah, la ta'murunna bil ma'rouf. Certainement, vous allez ordonner le convenable. Yani ce qui est légiféré par Allah Azza wa Jal. Et vous allez interdire le blâmable. Yani ce qui est interdit par Allah Azza wa Jal. وَلَا تَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ أَخَذَ عَلَى يَدِهِ. Ça veut dire l'empêcher. Vous allez empêcher l'injuste de commettre son injustice. Et pour l'empêcher, il faut faire preuve de force. Donc, qui dit force dit capacité. Et qui dit absence de capacité dit lever de l'obligation. Donc, cette obligation d'empêcher l'injuste de commettre l'injustice, elle revient à ceux qui en sont capables. Elle revient à ceux qui en ont l'autorité. وَلَا تَأْتِرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرَى. Atara, ça veut dire faire pencher. C'est-à-dire que lui, il a quitté le droit chemin en faisant le mal. Je reviens sur Al-Zalim, l'injuste. Est-ce que toi tu vas comprendre qu'on parle de celui qui est injuste envers les autres? J'imagine que oui. Eh bien, pas que. Parce que le pécheur, même si son péché ne touche que lui, il devient injuste envers lui-même. Donc quand on dit l'injuste, c'est envers lui-même comme envers autrui. Donc c'est pas parce qu'il se fait du mal qu'à lui-même qu'on va le laisser faire. Non. Et puis dans tous les cas, il ne se fera pas du mal qu'à lui-même. Parce que l'être humain, fi tab'ihi sarraq. L'être humain dans sa nature, c'est un voleur. Il regarde autour de lui, il voit les individus et leur façon d'agir, et puis il vole ces comportements-là. Et tu peux être sûr que demain, quelqu'un il sort avec une botte sur la tête, il y aura quelqu'un qui fera comme lui. Tu peux être sûr. À chaque fois, quand quelqu'un il fait une chose invraisemblable, eh bien, je vais donner un exemple. Pour les dinosaures comme moi, on a vu la mode des jeans troués arriver sur le marché. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Qui étaient les premiers à faire ça? C'était les rockers. C'était les gens avec des crêtes. Là. Les gens qui ont des guitares électriques. Et à l'époque, dans les années 80, c'était rare de voir des gens comme ça dans la rue. Et eux, ils achetaient des pantalons normaux, puis ils les coupaient. Puis ils se baladaient dehors avec dans la rue. Et puis les gens se moquaient d'eux, les clochards. Aujourd'hui, on les vend déchirés. Quand j'ai vu ça, je n'en croyais pas mes yeux. Primark. Oui, on va à Primark. Et je vois quoi? Je vois les jeans avec des trous. Attends, et plus il est troué, plus il est cher. C'est quoi c'est quoi c'est quoi? C'est fou, c'est extraordinaire. Donc là, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a d'extravagant aujourd'hui? Je ne sais pas. Non, je préfère pas savoir. Mais il est très probable que dans 10, 20, 30 ans, Allahu A'lam, ce qui est fou aujourd'hui devienne normal. Et là, ne dis pas, ouais, c'est son problème. Ah, il fume un joint, c'est son problème.
Ah, il tague les murs, c'est son problème. Ah, il casse les voitures, c'est son problème. Un jour, quand tu auras un de tes enfants, là, qaddarallah, qui fumera des joints, ça deviendra ton problème. Et un jour, quand ce sera ta voiture qui sera cassée, ça deviendra ton problème, etc., etc. Donc, ne dis pas, c'est pas mon problème, c'est toujours ton problème. Souvenez-vous, le hadith du bateau. Vous vous souvenez du hadith? Tu t'en souviens, Rita? Bien sûr que tu t'en souviens. On est tous sur le même bateau, mes frères. Mais il n'y a pas de place pour qu'on soit tous au-dessus. Alors on doit se diviser en deux groupes, un en haut et un en bas. Et ceux d'en bas, ils veulent boire, alors on leur ramène à boire. Ils disent, hey, on a soif, donnez-nous à boire. Tiens. On a soif, donnez-nous à boire. Tiens. Puis ceux d'en haut, ils sont relous, je vois comment on doit boire ceux-là. Alors ceux d'en bas, ils en ont marre de gêner et d'embêter. Ils disent quoi? On va faire un trou en bas, comme ça on arrêtera de les embêter. Et quand on voudra de l'eau, on prendra de l'eau directement. Et si on les laisse faire, qu'est-ce qui va se passer? Le bateau il va couler. Et si on ne les laisse pas faire, qu'est-ce qui va passer? On sera tous sauvés. Eh bien, c'est la même chose, mes frères. Alors, vous allez empêcher l'injuste de faire son injustice et vous allez le ramener dans le droit chemin. Il s'est éloigné, vous allez le faire bifurquer pour qu'il revienne dans le droit chemin. Le gouverneur, ou bien celui qui a une autorité, par la force. Le savant, ou celui qui sait véhiculer les informations, par la parole. Et celui qui n'a ni l'un ni l'autre, par le cœur. En désapprouvant ce mal et en se désolidarisant de celui qui l'accomplit. Puis il a dit وَلَا تَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا. Et vous allez le stopper sur le haqq. Lui, il a quitté le droit chemin, il s'est égaré. On va le ramener sur le droit chemin et on va le contraindre à y rester. Donc ça demande, ça nécessite une certaine capacité, un certain pouvoir. Par exemple, en France aujourd'hui, quelqu'un, un délinquant, qu'est-ce qu'ils font? Ils le mettent en prison, puis ensuite, ils lui mettent un bracelet, ils lui interdisent de dépasser un certain périmètre, il doit pointer tous les jours au commissariat. Donc plein de mesures sont prises pour le contraindre à rester dans le droit chemin, quand bien même il ne voudrait pas, lui, y rester. On ne lui laisse pas le choix. Et on est d'accord que seule l'autorité peut imposer ce genre de traitement aux gens. Toi, tu ne peux pas. On entend des fois dans les faits divers qu'un tel, il a enfermé sa sœur ou son frère ou je ne sais pas qui dans sa cave pendant X temps. Mais ça ne marche pas, ça. Tu ne vis plus à une époque où tu pouvais le faire et ton voisin il dit tu veux une carte, j'en ai une solide. Ça ne marche plus, ça. À une époque où tu rentrais chez les gens et tu voyais le martinet accroché au mur. Nous, on est rentré chez des Français, des gens qui ne sont pas musulmans, ils avaient le martinet au mur. Hein. C'était hâtif. Donc nous, quand on venait à l'école avec le dos fracassé parce qu'on avait fait une bêtise la veille, personne ne t'embêtait. Moi, je me suis déjà pris, je sais pas, tu as connu la règle d'un mètre jaune en primaire. Voilà, ma maîtresse de primaire, Madame Billon, j'espère qu'il lui est arrivé. Bon, bref. Elle m'a déjà tapé. C'était normal. C'était normal, je te tire les cheveux, je te tire les oreilles, je te mets une gifle, normal. Et personne ne parlait avec toi. Personne. Une fois, un jeune en primaire, en pleine cour de récréation, en train d'exercer mes meilleures feintes pour ne pas me faire toucher à chat, sans faire exprès, je tape un des maîtres qui faisait sa ronde. Je ne l'ai pas vu. J'ai à peine le contact, il m'a mis une gifle. J'ai fait un 360. Je suis tombé, j'ai rien compris. Il m'a regardé, il m'a dit fais attention où tu marches. Il est parti. Va dire à ton père, toi. Va. Il m'en aurait mis deux autres. Ça, c'était normal, mes frères. Il était là, évalué. Et maintenant, ces choses-là ne sont plus tolérées. Donc, ne va pas te mettre dans les problèmes stupidement. En disant, non, mais Akhi, un hadith. Non, mais le hadith, il a son domaine d'application. Et la science, c'est de savoir quand et comment appliquer le texte. Pas de connaître seulement le texte. Et là, on revient
à nos chers frères et sœurs qui apprennent que les salafs étaient durs avec les innovateurs et qui veulent l'appliquer avec le premier venu. Oh mais les salafs, oui, c'était les salafs. Ils étaient des imams, c'était des ulama, ils avaient une influence, les gens les écoutaient, les gens faisaient comme eux et ils étaient majoritaires. Toi, tu ne réponds à aucun de ces critères. Ne viens pas me dire que j'applique les salafs, ce qu'ils faisaient. Non, non. Tu n'as pas compris dans quelles circonstances il faut appliquer ces choses-là. Bref. Alors, vous allez l'imposer, le contraindre de suivre, de rester sur la voie de la vérité. Ou, la yadribanna Allahu bi qulubi ba'dikum ala ba'd, thumma la yal'anannakum kama la'anahu. Mais si vous ne le faites pas, si vous ne leur donnez pas le bien, n'interdisez pas le mal, et n'empêchez pas l'injuste de faire son injustice, et ne le faites pas revenir sur le droit chemin, et ne le contraignez pas à rester dessus, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Allah, il va mélanger vos cœurs, comme il l'a fait avec Banu Israël auparavant. C'est-à-dire quoi? Il va les mélanger de façon à ce qu'ils ne soient plus distincts les uns des autres. Même ceux des savants qui interdisent, et les autres, ils seront tous pareils. C'est-à-dire que si tu ordonnes le bien, tu interdis le mal, et que tu vois les gens ne pas changer, tu ne peux pas les contraindre. Tu ne dois pas continuer à te comporter avec eux comme si de rien n'était. Ces gens-là sont des désobéissants, sont des gens qui ne donnent pas d'importance à ce qu'Allah ordonne ou interdit. Tu ne peux pas les prendre, continuer de te comporter avec eux comme si de rien n'était. Et toi, à défaut de pouvoir changer les gens, eh bien, au moins, montre-leur que tu n'approuves pas leurs actes. Et si tu ne peux pas les contraindre, eh bien, rappelle-leur. C'est haram ça. Tu n'as pas le droit de faire ça. Arrête. Et si tu n'écoutes pas, le lendemain, redis-lui. Et si tu n'écoutes pas, le surlendemain, redis-lui. Et tu verras qu'à la fin, c'est lui qui ne parlera plus. C'est lui. Ben, c'est bon, on va dire de parler avec moi, toi. C'est lui qui t'évitera quand tu verras, il changera de trottoir. Ils n'ont pas de mal à faire ça. Ouais, il se prend pour qui, lui, là, l'imam 2.0. Lui, il vient, genre, ça y est, avant, il était comme nous, maintenant, il se croit supérieur à nous. Ils se disent. Mais et eux, ils n'ont pas de mal à le faire. Ils n'ont pas de mal à dire, c'est bon, parle plus avec moi. Et toi, tu as des appréhensions, des hésitations, tu te dis quoi? Ouais, mais c'est pas bien, quand même, on était ensemble quand on était petits, tout ça. Un jour, il m'a rendu un service. Je t'ai pas dit de couper les ponts. Walakin, fais en sorte que ta relation avec lui, elle soit comme Allah il veut. Et montre-lui que tu n'es pas d'accord avec ce qu'il fait. Et continue de lui parler. Et ne t'arrête pas. Tant qu'il ne s'est pas arrêté. Et si tu vois qu'il devient brutal, agressif, à ce moment-là, tu dis, écoute, moi j'ai fait ce que j'ai pu. Moi là, je veux que ton bien. Moi, je ne veux pas que le mal que tu fais, il te touche ou bien il touche les autres. Tu ne veux pas m'écouter, ben à ce moment-là, on n'a plus rien à faire ensemble. C'est tout. Et des gens, ils ont arrêté de parler ensemble parce qu'ils ont perdu une partie de PES, je ne sais pas combien. Ils sont arrivés à combien? 38. C'est vrai ou pas? J'en ai vu pas des manettes se briser par terre parce que c'est pris une carapace bleue Mario Kart. Et après, tu parles plus avec moi. Des fois, tu vois des raisons pour lesquelles les gens coupent les ponts. On a dit, subhanallah. Les champions du monde, c'est chez nous, au bled. Avec Thomas Safi, il va voir. Ah oui, il y a eu des guerres pour ça. Les gens ne se parlent plus, c'est pas grave. Et quand quelqu'un il assiste à ça, il te voit tourner le dos et aller dans la direction opposée, tu te dis, Malik, pourquoi je ne parle pas avec lui? Il dit, il dit lui. Et il m'a pas dit que sa fille s'est mariée. Quoi? C'était Uqba ibn Abi Mu'ayt. Là. Cet homme-là, c'est un quoi qui aimait le prophète. Il l'appréciait, il le respectait. Et son meilleur ami à Uqba, c'était Umayya ibn Khalaf. Et quand le prophète il a reçu la révélation, même si Uqba ne l'a pas suivi, il a toujours gardé des bonnes relations avec lui. Et Umayya, il est parti au voyage.
Et à ce moment-là, Uqba, il a eu un enfant. Alors il a fait un repas pour la naissance. Et il a invité le prophète, alayhi wassalam. Plus tard, quand Umayyad est venu à Mecca, il demande aux gens comment ça va, qu'est-ce qui se passe à mon absence et tout ça. Et là, il lui dit, t'es au courant que ton pote Uqba, il a invité Mohammed au repas de naissance de son enfant? Il dit, quoi? Il a fait ça? Il va voir. Et là, Uqba, il n'est pas au courant que Umayyad est revenu. Puis à un moment, il le croise dans la rue, il est content, il dit, ah Umayyad, mon ami, mon frère, comment vas-tu? Umayyad le voit comme ça, il tourne le dos, il part. Il dit, Umayyad, mon frère, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me tournes le dos? Alors que toi et moi, on a toujours été des amis. Il dit, mon visage, il est interdit au tien. En mon absence, j'apprends que tu invites Mohammed chez toi. Il n'y a plus d'amis, il n'y a plus de frères, c'est fini. Jusqu'à ce que tu ailles le voir et que tu lui craches au visage. Et là, Uqba, il ne voulait pas perdre l'amitié de Umayya. Le prophète, à ce moment-là, lui, il voit Uqba qui se comporte bien avec lui, qui a un bon comportement, qui est gentil, il ne s'attend pas à ce qui va se passer. Alors Uqba, il part voir le prophète. Tu le vois arriver, il est souriant, il l'accueille. Qu'est-ce qu'il fait Uqba? Il le crache dessus. Pour ne pas perdre l'amitié de Umayya. Donc dans le batil, ça passe. Mais dans le haqq, toujours on réfléchit. Ouais, mais quand même. Moi j'entends des gens qui me disent aujourd'hui, vous savez, nous aujourd'hui, quand je dis nous, je parle de ceux qui ont mon âge, ou un peu plus ou un peu moins. J'ai fait une remarque. Ça c'est personnel. Vous savez, aujourd'hui, on a à peu près presque 30 ans de pratique religieuse. Presque. Dans les années 90, on a commencé. Et durant ces 30 années approximativement, on a côtoyé beaucoup de monde. Et on a rencontré beaucoup de monde. Et on a vu des gens, j'étais chaud. J'étais là, Sunnah, Bid'a. Tu vois, le package, tu connais, tu vois. Des gens qui étaient durs. Et, durs dans le haqq. Et qui appliquaient ces choses-là. Vous savez, le problème, c'est que nous, ici, on n'est pas en majorité. Et dans nos propres familles, on n'est pas en majorité. Alors, il y a un mariage, tu ne vas pas. Pourquoi? La musique, les femmes, la mixité, etc., etc. L'Eid, tu ne vas pas. Pourquoi? Rebelote. Les occasions au bled, pareil. Tu vas au bled, c'est le fawda. Toutes tes cousines viennent faire. ولد خالي ولا ولد اختي ولا ولد فلان دير لي بوسه fais-moi un bisou. Tu dis non, je ne peux pas faire de bisou. Qu'est-ce que je peux faire de bisou? Elle t'attrape comme ça, piste, une pied de bras, et elle place un bisou au passage. Tu dis comment je vais faire? Tu ne vas plus au bled. Tu ne vas plus au bled. Tes cousins, ils grandissent, ils se marient, ils ont des enfants, tu ne sais même plus qui fait quoi. Tu es tout seul. Et cette pression sociale, sur le long terme, elle est dure à supporter. Et donc, je vous disais, donc, je vous parle de frères, moi j'ai connu il y a une trentaine d'années, il y en a quelques-uns ici que je vois, bon, ça fait pas 30 ans que je les connais, mais je sais qu'ils ont à peu près le même âge. Hein. Et donc, on voit autour de nous, le nombre qu'on était avant diminue de plus en plus. Et on avait la barbe noire, et maintenant elle est blanche, mais elle est toujours là, la barbe. Il y en a, ils n'ont plus de barbe. Moi j'ai connu à une époque un groupe de sœurs, directement, calme-toi, qui ne parlaient pas aux sœurs qui ne portaient pas le niqab. On a connu des sœurs qui ne parlaient pas aux sœurs qui mettaient leurs enfants dans l'école publique. Attends. On a connu des sœurs qui ne parlaient pas aux sœurs qui avaient une voiture. Toutes ces sœurs-là, je dis toutes, allez, 99%, aujourd'hui, ne portent plus de niqab, ont des voitures et leurs enfants vont à l'école publique. Il y en a même parmi elles qui ne font même plus la prière, qui ont tout enlevé. Et chez les frères, pareil. Mes frères, je vais reprendre une expression à la mode, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon, mes frères. Et innamal a'malu bil khawatim. Et ce qui compte le plus dans nos actions, ce sont celles avec lesquelles on va finir notre passage sur terre. Pas celles qu'on a fait au départ.
Quand j'ai dit sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs d'entre vous sont ceux qui, plus ils prennent de l'âge, plus leurs actions se bonifient. Meilleures sont leurs actions. Et toi, tu as fait le show au début, puis tu t'es fatigué en cours de route, et tu as tout lâché à la fin. Bon, c'est pas. Moi, j'ai vu des frères. Je ne croyais pas mes yeux quand je les ai vus après. Tout à l'heure, je parlais des jeans troués. Moi, j'ai vu des frères arrêter de parler à d'autres frères avec lesquels ils étaient comme ça pour un truc. Tiens, je vois Hamza, il boit de l'eau. La mas'ala de boire debout. Chez beaucoup de ulama, il n'y a pas de mal à boire debout. C'est détestable. Et chez très peu de ulama, c'est interdit. Mais comme on est ignorant, nous, on ne sait pas que ce genre de questions ne rentre pas dans celle où on doit faire l'alliance et le désaveu. Alors, j'ai vu un frère être dur envers un autre parce qu'il a bu debout. Ouais, t'es là, t'es malade de quoi? Il a embrouillé devant tout le monde. Et ce frère-là, on l'a revu il n'y a pas longtemps. La première histoire que je vous parle, une vingtaine d'années facile. La dernière fois que je l'ai vu, ce frère-là, coupe au gel, barbe taillée, jean troué. Donc tu es dur avec ton frère parce qu'il boit debout, alors que c'est une question sur laquelle il y a une certaine tolérance, vu la divergence, pour à la fin finir comme ça. Vous savez, mes frères, parmi les causes de l'intikas, vous savez c'est quoi l'intikas, ça? Ou l'intikas, c'est revenir en arrière. C'est être dur et fort, rigoureux dans sa pratique religieuse, puis se fatiguer et s'épuiser et puis tout arrêter. Parmi les causes qui génèrent cela, le manque de ikhlas, le manque de sincérité. On fait les choses parce qu'on suit les autres. Ouais, on suit le groupe. Tout le monde dit Mubtadi', alors c'est un Mubtadi'. Tout le monde dit Sunna, alors c'est une Sunna. Je n'ai pas de chance, c'est pas grave. Tout le monde dit que le Shir Foulan, c'est lui qu'il faut suivre, ben c'est Shir Foulan qu'il faudra suivre. Et après, il n'y a pas d'ikhlas. Je ne fais pas les choses parce que tu as une intention pure de satisfaire Allah Azza wa Jal. Et la deuxième chose, c'est que tu t'es cru supérieur à tes frères. Tu as fait preuve d'orgueil. Et un cœur dans lequel se trouve de l'orgueil, ben les anges n'y entrent pas. Et then, mes frères, si je peux me permettre de vous adresser ce conseil, faites très attention à ne pas tomber dans les pièges dans lesquels vos prédécesseurs sont tombés. Je ne parle pas des pieux prédécesseurs, je parle des vieux prédécesseurs. Et donc, je reviens au hadith. Il a dit, si jamais vous ne faites pas ça, ordonnez bien, et ainsi de suite. Allah, il va mélanger vos cœurs. Et il va vous maudire. Wal'iyadu billah. Vous maudire. C'est quoi être maudit? C'est qu'Allah Ta'ala, il t'éloigne de sa miséricorde. Il t'en prive. Tu n'y as plus le droit. Ce n'est pas des choses à prendre à la légère. La malédiction d'Allah Azza wa Jal. Regarde comment Allah il a puni Iblis. Wa inna alayka la'nati ila yawmiddin. Et sur toi, ma malédiction jusqu'au jour de la résurrection. Donc, mes frères, comme je vous le disais, faites très attention. Et pour revenir à la fin du hadith, dans l'autre version, on a un détail supplémentaire qui nous dit que le prophète était assis, il s'est levé. Il s'est assis alors qu'il était accoudé. Quand il racontait l'histoire de Banu Israël, ce qui leur est arrivé, il était accoudé. Et soit il était sur son flanc, ou bien soit il était adossé à quelque chose, moi-même il était appuyé à quelque chose, soit sur son coude, ou soit sur autre chose. Puis il s'est redressé, il s'est relevé. Il leur a dit, si jamais vous faites la même chose, vous ne faites pas ce que eux n'ont pas fait, eh bien, il vous arrivera la même chose que ce qui leur est arrivé. Ça confirme le hadith, لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. Vous allez suivre les voies de ceux qui vous ont précédés, d'un empan et d'une coudée. Au point où si ils étaient rentrés dans l'antre d'un gros lézard, vous les auriez suivis. Ils ont dit, qui les juifs et les chrétiens? Qui sont les gens en dehors de cela?
Puis on finit avec le dernier hadith, le 14e du Bab, il est assez bref, rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi aussi, d'après Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu. Il dit, Ya ayyuhan nas, innakum taqra'una hadhihi al-aya, Ya ayyuha alladhina amanu, alaykum anfusakum, la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله أو أن يعمهم الله بعقاب منه. Le hadith, il est rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. Et là, c'est la version de Tirmidhi qui est citée par l'auteur, rahimahullah ta'ala. Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, s'adresse aux gens. Donc quand il s'adresse aux gens, il dit Ayyuhan nas, c'est le prophète n'est plus là, sallallahu alayhi wa sallam. Et comme on sait que c'est le successeur du prophète, alayhi salatu wassalam, on en déduit que c'est pendant son califat. Et Abu Bakr radiallahu anhu, il a remarqué et constaté que les gens appliquaient mal un verset parce qu'ils l'avaient mal compris. Et on sait qu'Abu Bakr radiallahu anhu, il a été très rigoureux à l'égard de ceux qui ont apostasié et à l'égard de ceux qui ont refusé de payer la zakat. Et il y a des gens qui se sont opposés à lui vis-à-vis de ça. Tu ne peux pas les combattre alors qu'ils sont musulmans. Et là, il y en a certains qui se sont servis du Coran. Ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum. Vous qui avez cru, vous n'êtes responsable que de vous-même. La yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. Ceux qui, lorsque vous serez donc bien guidés, à partir du moment où vous êtes bien guidés, vous ne serez pas nuits par ceux qui se sont égarés. Je dis, tu vois, le verset, il est clair. C'est ce qu'on dit nous aujourd'hui. C'est clair. Akhi. C'est le akhi qui ne sert à rien. Garde-le ton akhi. C'est pour... Bref. Et donc, le verset, il est clair. Oui, il est clair si tu ne sais pas dans quelles circonstances il a été révélé. Abu Bakr, radiyallahu anhu, il est là quand le verset est révélé. Il n'a pas quitté le prophète, alayhi salatu wassalam. Il sait de quoi il s'agit. Et dans la version d'Abu Daoud, rahimahullah ta'ala, il rajoute وَتَضَعُونَهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا. Il a dit, vous lisez ce verset, dans la version ici. Puis il cite le verset. Mais dans la version d'Abu Daoud, il dit quoi? Et vous le mettez ailleurs qu'à sa place. Vous ne vous en servez pas correctement. En gros, ils s'en servaient pour justifier le fait de ne pas interdire le mal et de ne pas ordonner le bien. Nous, autant qu'on est bien guidés, les gens, quoi qu'ils fassent, ça ne nous touchera pas. C'est pas ça qu'Allah a voulu dire, subhanahu wa ta'ala. Et là, Abu Bakr radiyallahu anhu justifie cette parole-là en disant qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire quand les gens voient l'injuste sans l'empêcher de faire son injustice, donc je répète, l'injustice c'est le péché ici. C'est pas dans le sens général du terme faire du mal à autrui. Non, c'est le péché. Que ce soit envers soi-même ou envers un autre. Dans le verset, وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, celui qui fait des péchés. Lorsque les gens voient l'injuste sans l'empêcher de faire le mal qu'il accomplit, أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ. On a vu que أَوْشَكَ بِمَعْنَى أَسْرَعَ. Ça veut dire très prochainement, très rapidement, Allah Ta'ala les touchera tous, les frappera tous par une punition de sa part. Il a dit bi'iqabin min. Iqab ici, les nakira. Indéfini. On ne sait pas c'est quoi comme punition. Ça peut être une punition dans nos personnes, dans nos biens, dans nos familles, dans nos pays. Ça peut être une punition prochaine, une punition qui arrivera plus tard, ici-bas, une punition dans l'au-delà, une punition ici-bas et dans l'au-delà. On ne sait pas. Mais en tout cas, Allah frappera tout le monde par cette punition-là. Quand il dit tout le monde, c'est qui? Ceux qui ont fait le mal et ceux qui l'ont vu faire le mal sans lui interdire. Donc il leur fait comprendre que le verset que vous citez comme argument n'est pas utilisé correctement. Ça te fait comprendre, mon cher frère, que tu ne peux pas te permettre de comprendre le Coran sans savoir comment les Sahaba radiyallahu anhum
l'ont compris. Et pourquoi les Sahaba? Parce que c'était eux qui étaient présents quand le Coran a été révélé. Ils savent dans quelles circonstances l'appliquer. Et ils savent comment le prophète leur a expliqué. Et ce sont eux qui nous l'ont transmis. Donc toi, tu acceptes le Coran en oubliant qu'il a été transmis par les compagnons radiyallahu anhum. Mais quand il t'explique comment l'appliquer et le comprendre, non, c'est bon, on s'en passera. Faut savoir. C'est comme si, je sais pas moi je suis suédois. Je te donne, tu as acheté un meuble Ikea, tu n'arrives pas à retrouver la notice. Je te la donne, la notice. Donc tu vas la prendre de moi. Elle est en suédois. Tu ne comprends pas le suédois, toi. Je dis, attends, je vais t'expliquer. Et non, c'est bon, je vais me débrouiller. On est d'accord que même en français, tu n'arrives pas à le faire, le meuble Ikea. Bon, toujours à la fin, il y a une planche à l'envers, j'ai grave la haine. Mais dans tous les cas, même dans ta langue natale, tu galères. C'est quand même quand tu finis de monter le meuble, il te manque une vis. Où elle allait cette vis? C'est fou quand même. C'est comme si tu voulais pas comment il s'appelle, le mode d'emploi du constructeur. Ça, tu ne le feras pas. Tu ne le feras pas. Donc on dit aux gens aujourd'hui, les frères, les sœurs, les musulmans, les musulmanes, le Coran, vous acceptez bien que c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Ah oui, vous y croyez? Ah oui. Est-ce qu'il y a une partie que vous estimez fausse? Ah non, le Coran entier il est vrai. D'accord. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Ce Coran, vous n'auriez pas à le comprendre comme les Sahaba l'ont compris? Non, pas forcément. Tu sais, c'est des humains comme nous. Et puis aujourd'hui, on vit à une autre époque. Et tu sais, stop, arrête. Donc tu acceptes le Coran. Alors c'est eux qui nous l'ont transmis. Mais tu n'acceptes pas leur explication du Coran, alors que c'était eux qui étaient présents quand il a été révélé. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a un problème dans ta réflexion. Et donc Abu Bakr radiyallahu anhu, il leur dit, moi, je ne vais pas laisser passer ceux qui arrêtent de payer la zakat. Je vais les forcer à la payer. Eux, ils lui ont dit, mais non. C'est un mal qu'ils se font à eux-mêmes. Leur mal, il ne nous touchera pas si nous, on la paye la zakat. Non, vous n'avez pas le droit de dire ça. Ils ont dit, si, Allah l'a dit dans le Coran. La yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. Il dit non, vous n'avez pas compris le verset. Le prophète il a dit telle chose. Et cette chose-là nous fait comprendre que le verset n'est pas comme vous l'avez compris. Et c'est pour ça qu'il a insisté dans la décision prise vis-à-vis de ceux qui n'ont pas payé la zakat. Et là, mes frères, ce qu'il faut comprendre dans ce dernier hadith, c'est que si tout le monde, parce qu'ici là on parle d'une majorité, que si toi tout seul, moi tout seul, on n'a aucun pouvoir sur les gens. Mais imagine tout le monde se lève contre un individu qui fait quelque chose de mal. Qu'est-ce qu'il va faire cet individu? Il ne peut rien faire contre tout le monde. Là, il a dit, quand les gens voient l'injuste et qu'ils ne l'empêchent pas, alors qu'ils n'ont rien à craindre de lui, ils sont tous d'accord. Ils sont tous ensemble, ils sont unis. Pourquoi ne rien faire? Qu'est-ce qu'il va faire lui tout seul contre nous tous? Il ne peut rien faire. Eh bien, malgré ça, il le laisse. Aucune excuse. Dans le cas précédent, si tu n'as pas la force, tu n'as pas la parole, tu es excusé tant que tu réprouves avec ton cœur. Mais là, tout le monde. Si quelqu'un il se lève là tout de suite et, je sais pas moi, il attrape un mushaf et il commence à le déchirer, on va rien nous dire, on va le laisser. Ou bien on va lui dire, tu fais quoi là? On va pas le laisser faire. Et si moi je me lève tout seul et qu'il ne veut pas se laisser faire, et que Badis se lève, et que Reda il se lève, et que Omar il se lève, et que tout le monde se lève, c'est bon, j'arrête. On ne va pas aller plus loin. Voilà si on le laisse faire ce qu'il veut, ben, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va faire ce qu'il veut. Et ne crois pas que ne rien faire à ce moment-là n'aura pas de conséquences. Il y aura des conséquences. Et Allah nous frappera avec une punition, mes frères. Cette punition-là, elle peut venir n'importe quand et n'importe comment. Et vous savez c'est quoi la pire des punitions? C'est quand on ne sait même pas qu'on est puni. On ne s'en rend même pas compte. Tu ne fais plus le djihad. Tu n'as plus envie d'aller à la mosquée. Tu n'es plus le Coran. Tu commences à regarder un peu trop et n'importe quoi. Tu préfères la compagnie des mauvais à celle des pieux, etc., etc. C'est des punitions, mes frères. C'est des punitions. Mais les gens, tant qu'ils ne sont pas un bras qui tombe, ou bien ils n'ont pas leur compte qui est dans le rouge, ils disent tout va bien.
Ça ne marche pas comme ça, mes frères. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يجعلنا ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يعيذنا من النفاق وأهله إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم